Yeah, good afternoon, all of you. In the previous class, we are discussing the Newton's forward interpolation formula, Newton's backward interpolation formula. And today, we are discussing the central difference interpolation formulas. Here, we have to discuss the two formulas. One is the Gauss forward interpolation formula, Gauss backward interpolation formula. These four formulas are related to the equispaced, equidistance interpolation formulas, right? Now, in the preceding, Newton's forward and backward are used to interpolate the values in the beginning forward at the ending backward tables that we have to use. Suppose the values interpolate in the middle of the table, we have to use these central difference interpolation formulas. Let us see the interpolation of the central formulas. Now, in the preceding section, note down some points here. In the preceding section, we derived Newton's forward and backward Newton's forward and backward interpolation formula. Which were applicable for interpolating which were applicable for interpolation beginning and ending of the table values. Beginning and end of tabulated values. These are the for forward beginning, for backward ending table values. Now we shall develop the central differences. We shall develop the central difference formulae which are suitable for interpolation near the middle of the table. Near the middle of the table. Middle of the table. Right. Now, central difference table. Central difference table. Right. Let X takes the values. General గా మనం ఏం చేస్తాము x0, x1, x2, x3 తీసుకుంటాం. సో మిడిల్ వాల్యూ మనం ఏదైతే తీసుకోవాలో దాన్ని x0 అనుకుంటాం. అంటే ఏమవుతుంది x పాజిటివ్ సైడ్ కి పోతే x0 + h, x0 + 2h, x0 + 3h అట్లా పోతుంది. ఇట్లా పైకి వచ్చినప్పుడు x0 -
x0 plus x0 minus like that. అంటే మీ కిందికి వెళ్ళే కొద్దీ పాజిటివ్ వెళ్తుంది, పైకి వచ్చే కొద్దీ మైనస్ వస్తుంది. Therefore we have to take the values like this. x0 minus 2h, comma x0 minus h, comma x0, comma x0 plus h, comma x0 plus 2h. Are understanding? General గా అయితే మనం వాల్యూస్ ఎలా తీసుకుంటాము, x0, x1, x2, x3, x4 లైక్ దట్ తీసుకుంటాం కదా. కానీ మిడిల్ లో చెక్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఆ వాల్యూకి దగ్గరగా ఉన్న దాన్ని x0 అనుకుంటాము. కాబట్టి దాని నుంచి పైకి ఉన్న వాల్యూస్ వచ్చేసి మైనస్లతో రాసుకుంటాము. మైనస్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్, కిందికి వెళ్ళే కొద్దీ ప్లస్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ గా రాసుకుంటాము. కాబట్టి ఏమవుతుంది, మనకు ఈక్వి స్పేస్డ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. రైట్ నౌ అండ్ ది కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ y and the corresponding values of y is equal to f of x or దీన్ని కూడా ఎలా తీసుకుంటాము, మామూలుగా అయితే y1 y2 y0 y1 y2 తీసుకుంటాము. ఇక్కడ కూడా y of -2, comma y of -1, comma y0 y1 y2 ఇలానే తీసుకోవచ్చు. లేదంటే f of x0 minus 2h, f of x0 minus h, f of x0, f of x0 plus h, f of x0 plus 2h ఎలా తీసుకున్నా కూడా ఒకటే. ఓకే, then we can write the difference table. In the following two notations, రెండు notations లో రాసుకుందాం. In the following two notations. Okay, now let us write down this table in the next page. జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. x y first difference, second difference, third difference, fourth difference. Okay, now values x ఎలా తీసుకుంటాము, x0 minus 2h, x0 minus h, x0, x0 plus h, x0 plus 2h. సో మిడిల్ x0 వచ్చేటట్లు తీసుకుంటాం, సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి. ఓకే, నౌ కరస్పాండింగ్ y వాల్యూస్ y0, y minus 1, y minus 2, కిందికి వెళ్తే y1 y2. These are the table values. These values are given for each and every problem. Now we can find as usual the differences. First differences. First difference అంటే ఏమి, ముందు వచ్చేసి డెల్టాతో రాద్దాం, తర్వాత సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ డెల్టా నోట్ చేద్దాం. దిస్ ఈస్, ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి జనరల్ గా డెల్టా y0 ఎక్కడ వస్తుంది, y1 మైనస్ y0 దగ్గర వస్తుంది. అంటే ఏమి, ఇక్కడ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ డెల్టా y0, దిస్ ఈస్ డెల్టా y0. సో దీనిపైన ఉన్నది ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, డెల్టా y minus 1. దీనిపైన ఉన్నది డెల్టా y minus 2. దీని కిందికి వెళ్ళేది డెల్టా y1, డెల్టా y1.
ఇది ఫస్ట్ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్. మనం సెంట్రల్ డిఫరెన్సెస్ ఫార్ములా జనరల్ గా దీన్ని ఇలా కూడా సెంట్రల్ డిఫరెన్సెస్ తో చూపిద్దాం. ఇంకొక కలర్ తో చూపిస్తాం, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. దీన్ని ఫస్ట్ 1/2 అంటాం కదా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా వై 1/2, డెల్టా వై 1/2. పైకి వస్తే డెల్టా వై -1/2. ఇవి జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిందే మీరు. నెక్స్ట్ డెల్టా వై -3/2. అంటే ఇక్కడ -2 -1 -2 -1 -3/2. ఇక్కడ -1 0 -1/2 1/2. ఇక్కడ 3/2. డెల్టా వై 3/2. సో ఆ నోటేషన్ అయితే ఆ నోటేషన్ రాసుకోవచ్చు, ఈ నోటేషన్ అయితే ఈ నోటేషన్ రాసుకోవచ్చు. అగైన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ డిఫరెన్స్ చూడండి. సెకండ్ డిఫరెన్స్ ఇవి రెండిటికి డెల్టా స్క్వేర్ y0. పైకి వెళ్తే డెల్టా స్క్వేర్ y -1. పైకి వెళ్తే డెల్టా స్క్వేర్ y -2. అది ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోండి. డెల్టా y0 ఎక్కడుందో దాని పైన నుంచి చేసుకోవడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవడం. వీటిని సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ లో అయితే కలర్ మారుద్దాం. సో దిస్ వన్ డెల్టా స్క్వేర్, ఇవి రెండు యాడ్ చేస్తే 0, ఇవి రెండు యాడ్ చేస్తే డెల్టా స్క్వేర్ y1. దిస్ వన్ డెల్టా స్క్వేర్ y -1. నెక్స్ట్ డెల్టా క్యూబ్డ్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండు చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? క్యూబ్డ్కి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనకు పైదే, రెండు డిఫరెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు పైదే వస్తుంది. అంటే ఏమి? దిస్ వన్ ఈస్ డెల్టా క్యూబ్డ్ y -1 పైన డెల్టా క్యూబ్డ్ y -2. ఓకే, దీని సెంట్రల్ డిఫరెన్సెస్ ఎక్కడ రాద్దాము? పక్కనే నోట్ చేద్దాం. సెంట్రల్ డిఫరెన్సెస్ ఈ రెండు తీసుకుంటే 1/2 డెల్టా క్యూబ్డ్ y 1/2 ప్లస్ 0 + 1/2 1/2. ఇది తీసుకున్నప్పుడు -1/2 డెల్టా క్యూబ్డ్ -1/2. సో ఈ రెండిటిది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ డిఫరెన్స్ కింద రాద్దాం. ఇక్కడ నోట్ చేస్తానన్నా, ఇదొకటి ఫోర్త్ డిఫరెన్స్. ఏమొస్తుంది? డెల్టా పవర్ 4 y -2 పైది. ఇది వచ్చేసి డెల్టా క్యూబ్డ్ y -2 డెల్టా క్యూబ్డ్ y -1 అన్నప్పుడు డెల్టా పవర్ 4 రెడ్ కలర్ రాస్తా. డెల్టా పవర్ 4 y -2 బ్లూ కలర్ లో రాసేది. సెంట్రల్ డెల్టాలో రాస్తే 0 1/2 -1/2 0 డెల్టా పవర్ 4 y
This is the central difference table. ఇక్కడ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ లైన్ ఇది. ఇది ఇది 4కి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది అంటే ఈ లైన్, అది సెంట్రల్ డిఫరెన్స్. సెంట్రల్ లైన్లో ఏముంటాయి? y0 del square y minus 1 del power 4 y minus 2 వస్తుంది. Right. Now we have to write down the Gauss forward interpolation formula. These are the formulas that you have to easily remember. Gauss forward interpolation formula. Right? Right. This is very simple. Yp is equal to y0. రెండు నోటేషన్స్ లో నోట్ చేసుకుందాం. y0 ప్లస్ p ఇంటూ డెల్టా y0 ప్లస్ p ఇంటూ p minus 1 by factorial 2 delta square y minus 1. ఇక్కడ p minus 1 p minus 2 అలా వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ p వస్తుంది, p minus 1 వస్తుంది, నెక్స్ట్ వచ్చేసి p plus 1 వస్తుంది. అంటే ఏమి? ప్లస్ p plus 1 p minus 1 by factorial 3 delta cubed y minus 1 plus next వచ్చేసి p minus 2 p plus 1 p minus 1 p minus 2 by factorial 4 into delta power 4 y minus 2. y minus 2 delta power 4 అది ఆ పైన రాస్తాలేనన్న ఈజీగా. Right? This is delta cubed y minus 1 plus p plus 1 p minus 1 p minus 2 by factorial 4 delta power 4 y minus 2. y minus 2 కింద రాశారు. Okay, this is the Gauss forward interpolation formula, and also we have to write the same formula in the central difference, in the central difference notation. In central difference notation.
దీనికి ఈజీ మెథడ్ ఒకటి ఉంది, కింద చెప్తాను నేను గుర్తుపెట్టుకునే దాన్ని. yp is equal to y0 సేమ్ యాజ్ ఇట్ p అలాగే మారుతుంది. డెల్ y పవర్ 1/2 ప్లస్ p ఇంటూ p మైనస్ 1 బై ఫ్యాక్టోరియల్ 2 del square y0 plus p plus 1 p minus 1 by factorial 3 delta cubed y power 1/2 plus p plus 1 p minus 1 p minus 2 by factorial 4 delta power 4 y0 delta power 4 y0 plus so on. Now this one is easy to remember. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది బాగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనేది ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి. ఈజీ టు రిమెంబర్. ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు మీకు క్లియర్గా నేను చూపిస్తానప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఒక నోట్ చేసుకోండి. ఒకటి సెంట్రల్ లైన్ అని రాయండి. సెంట్రల్ లైన్ ఇట్లా డాటెడ్ లైన్తో చూపించండి. ఫార్వర్డ్ అంటే ఆరో మార్క్స్ కిందికి వేసుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ y0 కింద డెల్టా y0 ఉంటుంది. తర్వాత డెల్టా స్క్వేర్ y minus 1 next delta cubed y minus 1 delta power 4 y minus 2 delta power 5 y minus 2 ఇలా కంటిన్యూ అవుతా ఉంటుంది. So very very important thing is giving the arrow marks like this. Constant first forward, first second forward, third forward, fourth forward, fifth forward. Maximum మనకు ఫిఫ్త్ అంతకు మించి రావు. ఇది ఈ నోటేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలా. ఫార్వర్డ్ అన్నప్పుడు కిందికి తీసుకోవాలా సెంట్రల్ లైన్ కి. బ్యాక్వర్డ్ అన్నప్పుడు సెంట్రల్ లైన్ నుంచి పైకి ఆరో మార్క్స్ తీసుకోవాలా. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి జాగ్రత్తగా. నెక్స్ట్ బ్యాక్వర్డ్ రాసుకోండి. Gauss backward interpolation formula. Backward interpolation formula. Okay. Now yp is equal to y0 సేమ్ అదే y0 అక్కడైతే y అని అంటాం బ్యాక్వర్డ్, ఇక్కడ y0 ప్లస్ p ఇంటూ డెల్టా y మైనస్ 1 మన టేబుల్ చూస్తే పైన ఉంటుంది ఇది, ప్లస్ అక్కడ p మైనస్ 1 రాసే కదా, ఇక్కడ ఫస్ట్ p ప్లస్ 1 తో చేయాలి, ప్లస్
p into p plus 1 by factorial 2 delta square y minus 1 plus ఇప్పుడు మైనస్ p minus 1 p plus 1 divided by factorial 3 into delta cubed y minus 2 plus p minus p minus p plus 1 ఇక్కడ p minus 1 p plus 1 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ p plus 2 వస్తుంది. p minus 1 p plus 1 p plus 2 by factorial 4 delta power 4 y minus 2 and so on. రెండు మైనస్లు వస్తాయి, రెండు -2లు వస్తాయి. ఏది బ్యాక్వర్డ్ లో మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ మనం చూస్తేనే ఐడియా వస్తుంది. రైట్ ఇన్ ది సెంట్రల్ నోటేషన్ ఫార్ములా. ఇన్ సెంట్రల్ నోటేషన్, in central difference notation, yp is equal to y naught plus p into small delta y minus 1 by 2 plus p into p plus 1. ఇవే మారు, p వాల్యూస్ అట్లా సేమ్ ఉంటుంది. డెల్టా స్క్వేర్ y నాట్ ప్లస్ p minus 1 p plus 1 by factorial 3 delta cubed y minus 1 by 2 plus next plus 1 plus 2 వస్తుంది. p minus 1 p plus 1 p plus 2. బ్యాక్వర్డ్ కు ప్లస్లు ముందు స్టార్ట్ అవుతాయి, ఫార్వర్డ్ కు మైనస్లు ముందు స్టార్ట్ అవుతాయి. బై factorial 4 into delta power 4 y naught and so on. Now easy to remember, but you have to note down here. Central line, central line y naught ఆరో మార్క్ ఎందుకు ఉండాలి? పైకి ఉండాలి. డెల్ y minus 1 మళ్ళీ కిందికి, డెల్ స్క్వేర్ y minus 1 మళ్ళీ పైకి, డెల్ క్యూబ్డ్ y minus 2 మళ్ళీ కిందికి, డెల్ పవర్ 4 y minus 2 మళ్ళీ పైకి, డెల్ పవర్ 5 y minus 3 మళ్ళీ కిందికి, by del 6 y power minus 6 like that. Del 6 y power minus 3 so on అలాగే వెళ్తారు. ఓకే,
These are the formulas for Gauss forward backward interpolation formula. And let us see some examples related to this one. These are very easy to understand, these two formulas, right? Now down the question. Find f of 2.5 by using specific గా ఫార్వర్డ్ అంటే ఫార్వర్డ్ అప్లై చేయాలి, బ్యాక్వర్డ్ అంటే బ్యాక్వర్డ్ అప్లై చేయాలి. అట్లా కాకుండా యూజింగ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా అనుకో మన ఇష్టం, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. బై యూజింగ్ గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా, గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ formula. Note down the table values x, y, 1, 2, 3, 4, 1, 8, 27, 64. Okay, now when we have to observe this data, we need to find out the value of f of 2.5. When we have to observe the values of x, 2.5 is the middle of the table. Is it right? 2.5 is the middle of the table. Is it true or not? 2.5. Therefore, we have to use the central difference tables. Sometimes if it is asked for central Gauss, and Gauss means central, Newtons means end values. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలన్న జాగ్రత్తగా. గాస్ ఫార్వర్డ్ అన్న బ్యాక్వర్డ్ అన్న రెండు సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములాసే. అంటే మీ టేబుల్ కు మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ కి దీన్ని అప్లై చేస్తాం. ఒక్కొక్కసారి బిగినింగ్ లో కాకుండా మధ్యలో కూడా ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, 2.5 ఉందనుకో, ఎక్స్ నాట్ చూస్ చేసుకోవడం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గాస్ ఫార్వర్డ్ అన్నప్పుడు ఎక్స్ నాట్ వచ్చేసి ఏది చూస్ చేసుకుంటారు? ఫార్వర్డ్ అంటే ఎప్పుడు పైన ఉంటుంది, అంటే మనకున్న వాల్యూ కన్నా పై వాల్యూని ఎక్స్ నాట్ గా చూస్ చేసుకోవాలి. చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుని, ఓన్లీ టిప్స్, ఎక్కడ ఏ బుక్ లో ఉండవు మనకు. గాస్ ఫార్వర్డ్ అన్నప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి 2.5. సో వీ హ్యావ్ టు చూస్ ఎక్స్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సేమ్ దానికి బ్యాక్వర్డ్ అన్నాడు అనుకోండి, సేమ్ ప్రాబ్లమే, బ్యాక్వర్డ్ అని అనుకో, అప్పుడు వీ హ్యావ్ టు చూస్ ఎక్స్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. కింద వాల్యూని చూస్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి డేటా టేబుల్ వాల్యూ నీట్ గా వస్తుంది. మనం చూస్ చేసుకోవడమే డేటా వాల్యూస్ లో. ఓకే, నౌ సీ ద టేబుల్. Here x is equal to 2.5 near the center of the table. Near the center of the table. So we have to use, hence we have to use Gauss forward interpolation formula. Gauss forward interpolation formula by taking x naught is equal to 2. This is very very important. అదే బ్యాక్వర్డ్ అన్నామనుకో, బ్యాక్వర్డ్ అంటే ఏం చేయాలా, ఎక్స్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకున్న ఈ 2.5 వాల్యూ కన్నా కింద ఉన్న వాల్యూని చూస్ చేసుకోవాలి.
Now the central difference table is that is x, y, then delta y, delta square y, delta cubed y. Okay. Now what are the x values? 1, 2, 3, 4. X values is equal to 1, 2, 3, 4. Corresponding y values, f of x values are 1, 8, 27, 64. You don't bother when you need. The only way is to find the difference table is as usual. Lower value minus upper value. Lower value minus upper value. That is, what is this value? Don't put this type of arrow marks here. Man vere marks petali kabatti. Now what is this one? 8 minus 1. 7. 27 minus 8. మామూలుగానే 19. ఏ టేబుల్ అయినా ఇట్లాగే కనుక్కునేది. మనం వాల్యూస్ మారుస్తాం అంతవరకే. 64 minus 27. 37. Good. Next, second difference is 19 minus 7. 12. ఎంత? 12. 37 minus 19. 18. Then next, 18 minus 12. Last 6. So ఇప్పుడు మనం చూస్ చేసుకున్నది ఏది? x నాట్ 2 చేసి చూసుకున్నాం. అది ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్. We are choosing that x naught is equal to this one. ఇది x naught కి ఎదురుగా ఉండేది ఏమవుతుంది? y naught. x naught కి ఎదురుగా ఉండేది y naught. y naught నుంచి పోయే లైన్ ఏమవుతుంది? సెంట్రల్ లైన్. అది అర్థమైందా ఇప్పుడు? దిస్ ఈజ్ సెంట్రల్ లైన్. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? సో సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ టేబుల్లో ఫార్వర్డ్ కాబట్టి ఆరో మార్క్స్ కిందికి వేస్తామా పైకి వేస్తామా? ఆరో మార్క్స్ సెంట్రల్ లైన్ రాసిన తర్వాత ఆరో మార్క్స్ కిందికి వేస్తామా పైకి వేస్తామా? కిందకి. వెరీ గుడ్. ఆరో మార్క్స్ we have to put the arrow marks into down like this. చూడండి, జాగ్రత్తగా వేస్తున్నా నేను. సో దీస్ ఆర్ ది y naught, డెల్టా y naught. మన ఫార్ములాలు ఏదన్నా దాన్ని. నెక్స్ట్ డెల్టా స్క్వేర్ y minus 1. నెక్స్ట్ డెల్టా క్యూబ్డ్ y minus 1. ఇది వచ్చేసి డెల్టా y naught. This one delta square y minus 1. This one delta cubed y minus 1. ఇవి టేబుల్ లో వాల్యూస్. మనకు ఆ ఫార్ములా ఇది క్లియర్. ఇది వెరీ సింపుల్ వే. మనం ఒక సెంట్రల్ లైన్ తీసుకుని తెస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. నౌ హియర్ choose x naught is equal to 2 and x is equal to, we need to find out 2.5. Here h is equal to 1. H is equal to 1. P is equal to x minus x naught by h.
that is 2.5 minus 2 by 1, that is equal to 0.5. That is the p value. Okay. Now move into the next page. By Gauss forward interpolation formula, by Gauss forward interpolation formula, Yp is equal to Y naught plus P into delta Y naught P into P minus 1 వస్తుంది ఫార్వర్డ్ కి అయితే ఫస్ట్ P minus 1 by factorial to delta square Y minus 1 plus P plus 1 P minus 1 by factorial 3 delta cubed Y minus 1. మూడు వాల్యూస్ మనకు వచ్చింది. Now we have to substitute the values. Now y of 2.5 is equal to y naught 2 plus 0.5 delta y naught. What is the value of delta y naught? చెప్పమ్మా. రాసి పెట్టా చూడండి డెల్టా y naught. డెల్టా y naught ఎంత నానా? 19. Good. 0.5 minus 1 by factorial to delta square y minus 1. 12. Plus 0.5. 0.5 plus 1 first. Into 0.5 into 0.5 minus 1 by factorial 3 delta cubed y minus 1. 6. ఎంత వస్తుంది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. Take the calculator. Y naught ఎంత? X naught వచ్చేసి 2.5. Y naught ఎంత చూడండి పొరపాటు రాసినట్టుందా? What is the value of Y naught? 8 sir. Very good. 8. Y naught is equal to 17. 8. నేను చేయనా? చేయాలా మీరు నేర్చుకోవాలనా? నా చేత చేయించడం కాదు. 17 sir. చేపిస్తే ఎట్లా? అంత రాదు. 8 ప్లస్ అంటే ఎంత వస్తుంది? వస్తే దాని డబుల్ వరకు రావచ్చు అంతే. ఇక్కడ వచ్చేసి 8 పాయింట్ మైనస్ ఉంటాయి జాగ్రత్త. 9.5 minus 6 of 0.5 into 0.5, 0.25 minus 1.5 minus 1.5 into 0.25.
15.625. 15.625. ఇది మైనసే, ఇది మైనసే, ఇది ఒకటే ప్లస్ మనకు. ఇవి రెండు తీసేయాలి. 15.625. Right? Now note down one more example. From the following table values, in the backward the triangle. Use Gauss backward interpolation formula. Gauss backward interpolation formula to find f of 32, given that f of 25 is equal to 0.2707, f of 30 is equal to 0.3027, f of 35 is equal to 0.3386, f of 40 is equal to 0.3794. 0.3794. By using Gauss for backward interpolation formula, f of 32. Now note down the table values first of all. Right? X values, Y values, delta Y, delta square Y, delta cubed Y. X values are 25, 30, 35, 40. Now Y values 0.2707, 0.3027, 0.3386, 0.3794. Now the difference. Tell me the delta Y, first forward difference. Calci isko ma. 0.3027 minus 0.2707. 0.032. 0.032. Good. Next. 3386 minus 3027. 0.0359. 0359. Next. 3794 minus 3386. 0.0408. 408. If we first forward. Next second. Second differences. Difference. 0.0039. 0.0039. Next. 0.0049. 0049. Next difference. 0.001.
0 0 1. సో ఇక్కడ మనకు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి నాన్న? ఒక్క మాట చెప్పు. f of 32 బ్యాక్వర్డ్ అన్నాడు. 32 ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడ వస్తుంది 32 కదా, ఇక్కడ వస్తుంది. కాబట్టి బ్యాక్వర్డ్ కాబట్టి ఆ వాల్యూ కన్నా తక్కువ వాల్యూని ఎక్స్ నాట్గా తీసుకోవాలా, పై వాల్యూని ఎక్స్ నాట్గా తీసుకోవాలి? దానికన్నా కింద ఉన్న వాల్యూ నా తర్వాత వాల్యూనా, దానికన్నా ముందున్న వాల్యూని ఎక్స్ నాట్గా తీసుకోవాలా? తర్వాత వాల్యూ సార్. దట్ మీన్స్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు చూస్ యాజ్ ఎక్స్ నాట్. ఇది ఎక్స్ నాట్ అయితే దిస్ వన్ ఈస్ వై నాట్. దిస్ ఈస్ సెంట్రల్ లైన్. ఓకే, సో బ్యాక్వర్డ్ అన్నప్పుడు ఆరో మార్క్స్ పైకి ఇవ్వాలా కిందికి ఇవ్వాలా? పైకి సార్. పైకి. పైకి ఇవ్వాలి. వై నాట్ నుంచి పైకి, మళ్ళీ కిందికి, మళ్ళీ పైకి. దిస్ ఇస్ ద లైన్. ఓకే, సో ఇదేమవుతుంది మనకు? డెల్ వై మైనస్ 1. ఇది వచ్చేసి డెల్ స్క్వేర్ వై మైనస్ 1. నెక్స్ట్ డెల్ స్క్వేర్ వై మైనస్ డెల్ క్యూబ్డ్ వై మైనస్ 2. ఓకే, ఆర్ అండర్స్టాండింగ్? ఇది అర్థమైంది కదా. సో బ్యాక్వర్డ్ అంటే ఆరో మార్క్స్ పైకి ఇవ్వాలి సెంట్రల్ లైన్ నుంచి. ఫార్వర్డ్ అన్నప్పుడు సెంట్రల్ లైన్ నుంచి ఆరో మార్క్స్ కిందికి ఇవ్వాలి. So the time is over. Shall I continue this one up to completion of this one? ఇంకే క్లాస్ లేదు కదా, ఒక 5 minutes if you are interested. ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేసేస్తా with your permission, students. Yes sir. ఒక 7 minutes అమ్మా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. Note down here. Choose x naught is equal to 35 and x is equal to 32. H is equal to 30 minus 25. That is equal to 5. Therefore, P is equal to x minus x naught by h. That is equal to 32 minus 35 by 5. That is equal to minus 0.6. Minus 0.6. Now, by Gauss backward interpolation formula, yp is equal to f of x is equal to y naught plus p into delta y minus 1. ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ కాబట్టి p into p plus 1 వస్తుంది. ఫార్వర్డ్ అయితే p into p minus 1 వస్తుంది. ఫస్ట్ p into p plus 1 by factorial 2 delta square y minus 1. Okay, plus I can move into the next page. Not possible to write here. Okay, plus line ఇంకోటే కదా, p minus 1 p plus 1 by factorial 3 into delta cubed y minus 2. Right. Now substitute the values. F of 32 is equal to y naught. Y naught is equal to y naught value 0.3386. Very good. Plus p value
minus 0.6, 0.0339. delta y minus 1. 0.0359. Very good. Plus minus 0.6 into minus 0.6 plus 1 by factorial 2. Delta square y minus 1. 0.0049. Good. Plus ఇక్కడ minus 0.6 minus 1 into minus 0.6 into minus 0.6 plus 1 by factorial 3. 0.001. 001. Calculate చేసి చెప్పండి, ఆన్సర్ వస్తుంది. ఫస్ట్ది మైనసే, రెండో దాంట్లోనూ మైనసే, మూడోది మైనసే. అన్ని మైనస్లే, అన్ని తీసేయాలి మనం. .3386 కన్నా తక్కువే వస్తుంది, అన్ని తీసేస్తాం కాబట్టి. అంటే ఏమి 31 కానీ 32 కానీ 30 కానీ వస్తుంది. చూడండి ఎంత వస్తుందో. మీరు చెప్తే ఆ వాల్యూ రాస్తా నేను. .3165. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. 3165. Right. Correct answer. Now, thank you all of you. Don't leave the class.